بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کو اللہ نے ایسی عبرتناک موت دی۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ فرعون کو اللہ نے بہت بڑی حکومت دی تھی۔ وہ ایک بہت طاقتور شخص تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا ہے۔ ظالم فرعون ماؤں کی گود سے بچوں کو لے کر ذبح کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کا کام شروع کیا۔ جب حضرت موسیٰ دنیا میں آئے ہیں اور تبلیغ کا کام شروع کیا ہے تو فرعون نے دنیا پر ظلم کرنا اور زیادہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم عذاب میں تھے اور تمہارے آنے کے بعد اب ہم لوگ اور عذاب میں بڑھ گئے ہیں۔ ہمیں آپ کے آنے کا تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، اللہ سے مدد کرو اور صبر کرو۔ اللہ ظالم کو بھی آزما رہا ہے اور مظلوموں کو بھی آزما رہا ہے، ان کے صبر کو بھی آزما رہا ہے کہ تم کتنا ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ اور فرعون کو اللہ تبارک تعالیٰ مہلت دے رہا ہے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غربت کے طعنے دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میرے پاس تو دولت ہے، سونے کے کنگن ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پاس تو باغات ہیں، نہریں بہتی ہیں، ان کے پاس تو ایک بالش کی بھی زمین نہیں ہے۔ اور حضرت موسیٰ کو یہ بھی طعنے دے رہا ہے کہ موسیٰ، تو میرے محل میں پل کر بڑا ہوا ہے، تو میرے رزق دینے سے جوان ہوا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ظالم فرعون کی حضرت موسیٰ ہر دلیل کا جواب دے رہے ہیں۔ اے فرعون، تو اپنا یہ احسان تو بتا رہا ہے کہ میں تیرے محل میں پل کر بڑا ہوا ہوں، لیکن یہ بھی تو بتا تو نے میری قوم کو کیسے غلام بنا کر رکھا ہے۔ اور تم اپنے احسان بتا رہے ہو تو اپنے ظلم کو بھی تو بتاؤ۔ اور تو اتنے سالوں سے ہم سب پر ظلم اٹھاتا آ رہا ہے، بچوں کو ذبح کر رہا ہے، عورتوں اور مردوں کو غلام بنا رہا ہے، یہ بھی تو بتا۔ لیکن اس کے باوجود پلڑا فرعون کے حق میں ہی جا رہا ہے۔ لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، بس اللہ پر یقین رکھو اور صبر کرو۔ اللہ نے کہا ہے کامیابی تمہارے قدم چومے گی اور فرعون کو اللہ ناکام کریں گے۔ بس اللہ سے مدد طلب کرتے رہو اور صبر کرتے رہو۔ حضرت موسیٰ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ زمین کا مالک فرعون نہیں ہے۔ اللہ فرعون کی حکومت کو ختم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتے۔ اس میں بھی کوئی حکمت ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہمارا کام صرف صبر کرنا اور اللہ سے دعا کرنا ہے۔ پھر بھی اگر اللہ حکومت ختم نہیں کر رہے تو یہ ان کی مرضی ہے، اس لیے اللہ حکومت کو ختم نہیں کر رہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، کوئی مصلحت ہے، کیونکہ زمین کا مالک اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم پر قوم سے کہا کہ راتوں رات مصر کو چھوڑ کر نکل جاؤ، اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ بنی اسرائیلیوں کو یہ خوف تھا کہ اگر ہم مصر سے بھاگے اور پکڑے گئے، کیونکہ فرعون کی فوج چھوٹی نہیں ہے اور ہماری مصیبت جو ہے اس سے زیادہ اور بڑھ جائیں گی، لیکن حضرت موسیٰ نے ان لوگوں کو تسلی دی کہ اللہ کی مدد اب آ گئی ہے۔ اللہ کو جتنا تمہارا امتحان لینا تھا وہ لے لیا ہے۔ اب اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم راتوں رات مصر سے نکل جائیں۔ تو وہ لوگ راتوں رات مصر سے نکلے اور ان لوگوں نے سوچا کہ موسیٰ تو بڑے کلیم اللہ ہیں، آپ نے آج تک کوئی بات غلط نہیں کہی ہے۔ اگر موسیٰ کلیم اللہ نے یہ بات کہا ہے تو اب اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ لیکن اللہ نے امتحان ابھی بھی ختم نہیں کیے۔ جب پوری قوم آخر میں رات نکل گئی تو فرعون کو پتہ چل گیا اور فرعون نے ترنت اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور جلسہ کر کے اپنی قوم کو یہ خطاب کر رہا ہے کہ دیکھو، یہ قوم مجھ کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہے، جس کو میں نے ہی کھلایا، میں نے ان کو پالا، آج یہی لوگ مجھے چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ یہ لوگ بہت ظالم ہیں، سب لوگ مل کر ان کا پیچھا کرو۔ جب بھاگے ہیں، پورا مصر شہر بھاگا ہے، صرف فرعون کے فوجی یا فرعون کی قوم ہی نہیں بھاگی، پورا مصر بھاگا۔ فرعون نے منادی لگائیں اور کہا کہ سب کو پکڑو،
सब बड़ी रफ्तार से तेज़ घोड़ों पर भाग रहे हैं, लेकिन अल्लाह कैसे नाकामी के नक्शे पैदा कर रहा है कि बनी इसराइल रास्ता ही भूल गए कि जाना किधर है। अल्लाह ने रास्ता ही भुला दिया। कितनी बड़ी आजमाइश है। इससे बड़ी अल्लाह की आजमाइश उन लोगों पर ये थी कि सिर्फ रास्ता ही नहीं भूले, बल्कि जहाँ पर जाकर खड़े हुए हैं वहाँ पर आगे सिर्फ दरिया है, इधर भी पानी उधर भी पानी, कहीं रास्ता ही नहीं जाने का। तो ऐसे मौके पर कि जब बनी इसराइल ने देखा कि वो धूल उड़ रही है, फ़िरौन अपने पूरे मिस्र के साथ जलाल के साथ गैज़ो गज़ब की हालत में आ रहा है, तो बनी इसराइल ने कहा है, मूसा मरवा दिया तुमने, हम तो पकड़े गए। जो थोड़ी बहुत उम्मीदें हमें रह गई थी कि इतने अरसे से तो सब्र कर रहे थे कि सब्र करो अल्लाह मदद करेगा, लेकिन अब तो बचने का कोई भी रास्ता नहीं। हज़रत मूसा को भी नहीं पता था कि अब आगे क्या होगा, अब अल्लाह आगे क्या करेंगे। बज़ाहिर हज़रत मूसा भी देख रहे हैं कि आगे पानी है और पीछे फ़िरौन है, लेकिन हज़रत मूसा को अल्लाह पर इतना यकीन था कि जिस अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाया है तो बनी इसराइल को मरवाने के लिए तो नहीं बनाया होगा। और हज़रत मूसा ने उन लोगों से कहा कि जो तुम लोग कह रहे हो कि पकड़े गए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम लोग मेरे साथ हो और मेरे साथ मेरा अल्लाह है। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हैं और उधर उफान मारता हुआ समंदर है, तो अल्लाह ने मूसा को फरमाया कि आपको इस पानी में अपनी लाठी मारनी है। फिर आपने जो लाठी को उस समंदर में मारा है तो पहाड़ों की तरह पानी ठहर गया। उफान मारता हुआ दरिया, बहुत तेज़ शोर मचाता हुआ दरिया हज़रत मूसा की लाठी मारने से एकदम चट्टान की तरह ठहर गया। दोनों तरफ पानी की मौजें आकर पहाड़ों की तरह खड़ी होती जा रही, पानी आगे आ ही नहीं रहा और उसके दरमियान से एक रास्ता बन गया। और फिर हज़रत मूसा ने इसराइलियों से फरमाया कि अब इसके बीच से आगे निकल जाओ, तो वो सब लोग उस पानी के बने रास्ते पर से आगे निकल गए। सुभान अल्लाह। फ़िरौन देख रहा है अपनी आंखों से कि ये मौजज़ा है, ये सिर्फ खुदा कर सकता है, ये काम कोई और नहीं कर सकता, और ये काम खुदा इन लोगों के लिए करेगा। ये काम खुदा मेरे लिए क्यों करेगा, क्योंकि मैंने आज तक तो खुदा की मानी ही नहीं। लेकिन ताकत का नशा, दौलत का नशा इंसान को अंधा कर देता है। जब बनी इसराइली सारे निकल गए हैं तो फ़िरौन जब किनारे पर पहुंचा है तो अपनी कौम से कहा, उतरो और आगे बढ़ो। फिर जब फ़िरौन के लोग उस दरिया में आए हैं तो अल्लाह ने दरिया को हुक्म दिया कि तू पहले की तरह हो जा, तो पूरी कौम ही तबाह हो गई। कुरान कहता है कि जब फ़िरौन को अपनी मौत सामने नज़र आई तो वो चीखने लगा और पहले वो अल्लाह को मानने से इनकार करता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन से कहते थे कि बस तू ये कह दे कि अल्लाह मेरा रब है, बस तुझे निजात मिल जाएगी, लेकिन वो इस बात को मानने से इनकार करता था, माज़अल्लाह। और आज जब वो अपनी मौत को अपने सामने देख रहा है तब वो अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, सिर्फ वही माबूद है जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। बनी इसराइल जिस खुदा को मानते हैं मैं भी उसी खुदा को मानता हूँ। ये लफ्ज़ फ़िरौन ने कब कहा, जब उसको लगा कि अब मैं बच नहीं सकता। कुरान कहता है कि अब ईमान ला रहा है, इससे पहले तो तू नाफरमान रहा है। अल्लाह फरमाते हैं कि आम काफिरों को एक सज़ा मिलती है, तुझे 2 सज़ा मिलेगी। पहली सज़ा तो ये है कि एक तो जहन्नुम की आग है जिसमें तुझे सुबह और शाम जलाया जाएगा, जिसको बरज़ख का अज़ाब कहा जाता है, और दूसरी सज़ा ये मिलेगी कि तेरे जिस्म को मैं महफूज कर दूंगा, जिससे आगे आने वाले लोगों को तेरी लाश देखकर इबरत हासिल हो। अल्लाह हमें जुल्म करने से और जुल्म सहने से हमेशा महफूज रखे। अगर आपको मेरी आज की हदीस पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर कर दें, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, अपने जानने वालों में शेयर करें, जिससे उनको भी दीन की मालूमात हो सके और उससे उनकी, आपकी, हमारी, हम सब की ज़िंदगी व आखिरत दोनों बेहतर हो। आमीन।